Kastam charachara gurum nirvairam santa vigraham atmaramam kadam dveshti jagado daivadam mahan kastam charachara gurum nirvairam santa vigraham atmaramam kadam dveshti jagado daivadam mahan kastam charachara gurum nirvairam santa vigraham atmaramam kadam dveshti jagado daivadam mahan kastam charachara gurum nirvairam santa vigraham atmaramam kadam dveshti jagado daivadam mahan kastam charachara gurum nirvairam santa vigraham atmaramam kadam dveshti jagado daivadam mahan kastam charachara gurum nirvairam santa vigraham atmaramam kadam dveshti jagado daivadam mahan. Translation. Lord Shiva, the spiritual master of the entire world, is free from enmity. He is a peaceful personality and is always satisfied in himself. He is the greatest among the demigods. How is it possible that Daksha could be inimical towards such an auspicious personality? Purport. Lord Shiva is described here as Charachara Guru, the spiritual master of all animate and inanimate objects. He is sometimes known as Bhudanada, which means the worshipable deity of the dull headed. Buddha is also sometimes taken to indicate the ghosts. Lord Shiva takes charge of reforming persons who are ghosts and demons, not to speak of others who are godly. Therefore, he is the spiritual master of everyone, both the dull and the demoniac and the highly learned Vaishnavas. It is also stated Vaishnavanam Ida Sambhu. Sambhu, Lord Shiva, is the greatest of all Vaishnavas. On one hand, he is the worshipable object of the dull demons, and on the other hand, he is the best of all Vaishnavas or devotees. And he has a Sampradaya called the Rudra Sampradaya, even if he is an enemy or is sometimes angry, such a personality cannot be the object of envy. So Vidura is in astonishment asked why he was taken as such, especially by Daksha. Daksha is also not an ordinary person. He is a Prajapati in charge of fathering population, and all his daughters are highly elevated, especially Sati. The word Sati means the most chaste. Whenever there is consideration of chastity, Sati, this wife of Lord Shiva and daughter of Daksha, is considered first. Vidura therefore was astonished. Daksha is such a great man, he thought, and is the father of Sati, and Lord Shiva is the spiritual master of everyone. How then could there possibly be so much enmity between them and
between them that Sati, the most chaste goddess, could give up her body because of their quarrel. Om Tat Sat. Om Jnanatimirandasya Jnananjanachalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhutale Srimade Jayapataga Swaminidhi Namini Namacharyapadaya Nitai Grivapradayine Gauragada Damadaya Nagaragramadharini Nama Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminidhi Namini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desadarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So, இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து விதுரர் வந்து அவரும் ஒரு மிகச்சிறந்த கிருஷ்ண பக்தர். தீர்த்தி கூர்வந்தி தீர்த்தானி சுவாந்தஸ்தேன கதா பிரதா அப்படின்னு யுதிஷ்டிர மகாராஜா விதுரரை பார்த்து சொல்கிறார். விதுரர் அப்படின்னா தீர்த்தங்கள்னு சொல்லுவோம். தீர்த்தம்னா புனித ஸ்தலம், அதை தான் தீர்த்தம்னு குறிக்கிறது. ஸோ புனித ஸ்தலங்கள், அங்கே நிறைய மக்கள் வந்து கூடி தன்னுடைய பாவ மூட்டையை அங்கே வந்து போட்டு போயிடுவாங்க. தன்னுடைய பாவத்தை வந்து புனித ஸ்தலங்களில் வந்து இறக்கிட்டு போயிடுவாங்க. அதனால் புனித ஸ்தலம் இந்த பாவம் நிறைந்த மக்கள் வந்து கூடுறதுனால அந்த பாவம் சேர்ந்து புனித ஸ்தலம் கூட சில நேரங்களில் வந்து அதனுடைய சாநித்தியம் மறைந்து போகிறதாம். அப்போ வந்து தீர்த்தி கூர்வந்தி தீர்த்தாணி. அப்போ விதுரர் போன்ற மகாத்மாக்கள் வந்து அந்த புனித ஸ்தலத்துக்கு போய், ஏன் இந்த விதுரர் போன்ற மகாத்மாக்கள் தன்னுடைய ஹிருதயத்தில் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நம் ஹிருதயத்திலையும் பரமாத்மா இருக்கார், ஆனால் அதே சமயத்தில் கிருஷ்ண பரமாத்மா இல்லை. இதான் அச்சிந்திய பேத அவேதா. அச்சிந்திய பேத அவேதா வந்து பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகும். நம் ஹிருதயத்தில் பரமாத்மா இருக்கார், பட் அதே சமயத்தில் பரமாத்மாவும் இல்லை. அது என்ன அர்த்தம்? நாம் கிருஷ்ணரை நினைத்தால் பரமாத்மா நம்ம கூட இருப்பார். நம்ம அவரை நினைக்கலைன்னா அவருக்கு அந்த இன்கன்சீவபிள், கற்பனைக்கு எட்டாத ஒரு தெய்வீக சக்தியை பகவான் வைத்திருக்கிறார். அவர் வந்து ரொம்ப தூரமாகவும் இருக்க முடியும். அவர் ஹிருதயத்திலே உட்காந்துருக்கலாம், பட் அதே சமயத்தில் அவருடைய ப்ரெசன்ஸ் இல்லாத மாதிரி பண்ண முடியும். அது நம்மளுக்கு புரியாது. ஸோ விதுரர் போன்ற மகாத்மாக்கள் எப்படின்னா, அவர்கள் வந்து பிரபுபாத் ரொம்ப அருமையாக எழுதுறாருத, ஆன்மீகத்தில் வந்து முன்னேறும் பொழுது பரமாத்மாவுடைய வாய்ஸ் வந்து நமக்கு கேட்குமாம். அப்போ அவர் பரமாத்மா சொல்கிறது பிரகாரம் அவர் நடப்பாரம்மா. நாம் எல்லோருமே கட்டுண்ட நிலையில் பரமாத்மா சொல்கிறத கேட்டு நடக்கிறது கிடையாது. நம்ம எல்லோருமே பொய் அகங்காரம் சொல்கிறத கேட்டு தான் நடக்கிறோம். இதுதான் நமக்கும் விதுரர் போன்ற மகாத்மாக்களுக்கு உண்டான வித்தியாசம். விதுரர் போன்ற மகாத்மாக்கள் வந்து தவறு செய்ய மாட்டாங்க. காரணம், பரமாத்மா வந்து 24 hours அவருக்கு வந்து கைடன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பாராம்மா.
அந்த கைடன்ஸ் அவங்களால கேட்க முடியும். ஏன் கேட்க முடியும் அப்படின்னா, அவர்கள் இந்த அனுபவிக்கணுங்கிற அந்த ஆசையை விட்டவர்கள். அதனால் பரமாத்மா சொல்கிறத கேட்க முடியும், காது கொடுத்து கேட்க முடியும். தென் அதன் பிரகாரம் அவங்களுடைய ஆக்ஷன், செயல் வரும். அதனால் விதுரர் போன்ற மகாத்மாக்கள் கூடவே பரமாத்மா கிருஷ்ணா பிரயாணம் செய்கிறார். ஸோ தீர்த்தி கூர்வந்தி தீர்த்தாரி, பிரபுபாதர் இப்படி தான் எழுதுகிறார். ஆக்சுவலி யுதிஷ்டிர மகாராஜா விதுரரை பார்க்கும் பொழுது விதுரரை போற்றுகின்றார். ஏன்னா தீர்த்தங்கள் கூட, தீர்த்தஸ்தலம் கூட சில நேரங்களில் அழுக்கடைஞ்சிரும். ஆனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி தீர்த்தஸ்தலங்களுக்கு போகும் பொழுது அந்த தீர்த்த ஸ்தலத்தை தூய்மைப்படுத்திடுறீங்க. தீர்த்தஸ்தலத்தையே தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய சக்தி மகாத்மாக்களுக்கு இருக்காம. இதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிரம்ம வைவர்த்த புராணத்தில் கிருஷ்ணருக்கும் கங்காதேவிக்கும் உரையாடல். கிருஷ்ணர் லீலைகளை முடித்து கொண்டு அவர் கோலோக பிருந்தாவனம் போகும்பொழுது கங்காதேவி என்ன சொல்கிறாங்களாமா, நானும் வரேன் உங்க கூட அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னால் இங்கே இருக்க முடியாது, ஏன்னா கலியுகம் ஃபுல்லாக பாவிகள், பாவம் நிரம்பியவர்கள் ஃபுல்லாக கலியுக மக்கள் அப்படி தான், அதில் நோ டவுட். ஸோ இந்த பாவிகள்லாம் என்னுடைய நதியில் குளித்து அந்த பாவ மூட்டையை என்கிட்ட போட்டு போயிடுவாங்க. அதனால் என்னால் முடியாது, நானும் வந்துடுறேன் உங்க கூட அப்படின்னு கங்காதேவி சொல்கிறாங்க. கிருஷ்ணருக்கும் கங்காதேவிக்கும் நடந்த உரையாடல் எழுதப்பட்டிருக்கு பிரம்ம வைவர்த்த புராணத்தில். கிருஷ்ணா சொல்கிறாராம்மா, கவலைப்படாதிய, நீ இங்கே இரு. அண்ட் கலியுகம் ஆரம்பித்து 5000 வருஷத்தில் தூய கிருஷ்ண பக்தர்கள் வருவார்கள். அவர்கள் கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை எங்கும் எல்லா இடங்களையும் பரப்பிகிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை பாடிகிட்டே இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட தூய பக்தர்கள் அவர்கள் உன்னுடைய நதியில் குளிப்பாங்க. அப்போ அவர்கள் உன்னைய தூய்மைப்படுத்திடுவாங்க. அதனால் நீ இங்கே வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு கிருஷ்ணா கங்காதேவிக்கு ஆணையிடுறார். ஸோ எகெயின் அந்த தூய பக்தர் யாருன்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தூய பக்தர். பிரபுபாதர் கங்கையில் குளிக்கிற ஒரு வீடியோ இருக்கு. பக்தர்கள் சிஷ்யர்கள் பிரபுபாதரை அப்படியே மெதுவாக கையை பிடிச்சிட்டு அப்படியே கூட்டிகிட்டு போவாங்க கங்கைக்குள்ளே. அண்ட் பிரபுபாதர் வேக வேகமாக குளிப்பார் கங்கையில். ஏன்னா பிரபுபாதர் அந்த விதுரர் போன்ற மகாத்மா அவர். ஸோ நான் குளிக்கிறேனே அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. கங்கையில் போய் நான் குளிக்கிறேன்னு அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. நம்ம அப்படி இல்லை. நாம் பரமாத்மா சொல்கிறது நம்மளுக்கு காதில் கேட்கவே மாட்டேங்கிறோம். பரமாத்மா இருக்காராங்கிறதே நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. நமக்கு பொய் அகங்காரம் பேசுகிறது மட்டும்தான் 24 hours கேட்டுகிட்டே இருக்கோம். ஸோ விதுரர் எதற்கு இதை கேட்குறாருன்னா, இந்த பாயிண்ட் எதற்கு சொல்ல வரேன்னா, விதுரர் நம்ம பக்தி யார் ஹிருதயத்தில் பக்தி இருக்கோ அதை ஒரு சாதாரண நபர்னால் புரிஞ்சிக்க முடியாது. சாதாரண நபர் எப்பொழுதுமே இந்த பொய் அகங்காரத்தினுடைய உந்துதலில் செயல்படுறதுனால அவருக்கு ஹிருதயத்தில் பக்தி இருப்பது இன்னொருவருடைய ஹிருதயத்தில் பக்தி இருப்பது அவருக்கு புரியதான். யார் பக்தியில் உயர்கின்றார்களோ, பக்தியை வைத்திருப்பவர் யாரோ அவரால் தான் இன்னொரு பக்தருடைய, தூய பக்தருடைய பக்தியை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஏன்னா இது பக்தி ரொம்ப ஒரு புதிர். ஆக்சுவலி
மெனி டைம்ஸ் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். பக்திங்கிறது வந்து வெளிப்புற ரீதியான ஒரு செயலோ தோற்றமோ அல்ல. பக்திங்கிறது வந்து உள்ளே நமக்குள்ளே எந்த அளவுக்கு பொய் அகங்காரம் சொல்கிறத கேட்காம நாம் பரமாத்மா சொல்கிறத கேட்டு அனுபவிக்கணுங்கிற அந்த ஆசையை விடுகின்றோமோ அப்போ தான் பக்தி உதயமாகும் ஹிருதயத்தில். ஸோ அதனால் நானும் வந்து திலகம் போட்டுருக்கேன், கண்டி மாலை போட்டுருக்கேன், எனக்கு பக்தி வந்துருச்சுங்கிறது கிடையாது. பக்திங்கிறது ஒரு பக்தர்கிட்ட நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன், ஒரு மூத்த பக்தர்கிட்ட. பக்தி உதயம் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஹிருதயத்தில் அனர்த்தங்கள் இருக்காது. அது வேறு விதமாக சொல்லணும்னா, நம்ம ஹிருதயத்தில் அனர்த்தங்கள் இருக்குன்னா நம்ம பக்தி வரலன்னு அர்த்தம், பக்தி உதயம் ஆகலை. ஸோ விதுரர் வந்து அப்படிப்பட்ட மகாத்மா, தூய பக்தர், பக்தியை வைத்திருப்பவர். இங்கே விதுரர் வந்து பாருங்க, விதுரர்னால சிவபெருமானுடைய அற்புதமான பக்தியை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அதே விதுரர் உத்தவருடைய அற்புதமான பிரேமையையும் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. இதே விதுரர் வந்து அப்படி தீர்த்த யாத்திரை வரார். ஏன்னா விதுரருக்கு வந்து இந்த மகாபாரத போரில் எல்லாம் விதுரர் வந்து கலந்துக்கல. ஏன்னா அவர் தூய பக்தர், கம்ப்ளீட் தூய பக்தர். அவர் கிருஷ்ணாவுக்கு சரணாகதி அடைந்த ஒரு பக்தர். அதனால் இந்த மகாபாரத போரில் அவர் கலந்துக்கல. அவர் வந்து தீர்த்த யாத்திரை வந்துடுறார். அப்படி அவர் வரும்பொழுது ஹரித்வார்லாம் போயிட்டு அப்புறம் விதுரர் வந்து அங்கே இருந்து பிருந்தாவனத்துக்கு வர்றார். பிருந்தாவனத்துக்கு வரும்பொழுது விதுரர் வந்து உத்தவரை வந்து சந்திக்கிறார். ஸோ உத்தவரை பார்த்த உடனே விதுரர் வந்து வயதில் மூத்தவராமா இருந்தாலும் உத்தவர்கிட்ட கேட்குறார், கிருஷ்ணா எப்படி இருக்கார் அப்படின்னு கேட்குறாரு விதுரர். அண்ட் இது வெரி அற்புதமான ஒரு சீன் இது. உத்தவர் வந்து கிருஷ்ணாவை பற்றி கேட்ட உடனே அவர் உடனே வந்து சைலண்ட் ஆகிடுறாராம்மா. அவரால் எதுவும் பேச முடியல. அண்ட் கிருஷ்ணருடைய பிரிவில் உத்தவருடைய கண்ணிலிருந்து தார தாரையாக தண்ணீர் வருது. உத்தவருடைய மயிர்கால்கள் கூச்செறிகிறது, உடம்பு நடுங்கிறதாம். அண்ட் விதுரர் பார்க்குறார். அதனால தான் விதுரரால் புரிஞ்சுக்க முடியுது. விதுரரால் இங்கே சிவபெருமானுடைய அற்புதமான பக்தியை புரிந்து கொள்ள முடியுது. அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ உத்தவர் வந்து சைலண்ட்டாக இருக்காராம, எதுவுமே பேசலை. இப்படி கை கால்கள் நடுங்கிறது, மயிர்கால்கள் கூச்செறிகிறது, அண்ட் கண்ணிலேருந்து தார தாரையாக தண்ணீர் வருது. அவர் அமைதியாக இருக்கார். ஓ விதுரருக்கு புரியுறதாம்மா, ஓ உத்தவர் அஷ்ட சாத்விக பாவத்தை வந்து வெளிப்படுத்துகிறார். 8 விதமான அறிகுறிகள், கிருஷ்ணருடைய பிரிவினால் வரக்கூடிய 8 விதமான தெய்வீக அறிகுறிகளை உத்தவர் தன்னுடைய உடலில் தெரிவித்தார். அதை பார்த்துட்டு விதுரர் வந்து அவருடைய அஷ்ட சாத்விக பாவத்தை புரிஞ்சுக்கிறாராம்மா. விதுரர் அமைதியாக இருக்காராம்மா. விதுரர் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேங்கிறார். தன் உத்தவர் ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் அவர் வந்து வெளிப்புற உணர்வுக்கு வராராம்மா. அதுக்கப்புறம் விதுரர் வந்து கிருஷ்ணருடைய பிருந்தாவன லீலைகளை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார். உத்தவர் வந்து கிருஷ்ணனுடைய பிருந்தாவன லீலைகளை விதுரருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார். ஸோ இதில் இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்மளுக்கு என்ன தெரிகிறதுனா, விதுரரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது உத்தவருடைய அற்புதமான அந்த பிரேமையை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. இது அபூர்வம். அதனால தான் நாம் பக்தியில் மேலோட்டமாக இருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளால் வந்து இன்னொரு தூய பக்தருடைய அற்புதமான பக்தியை புரிஞ்சுக்க முடியாது. மெனி டைம்ஸ் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். பிரபுபாதர் வந்து
ஏன் முகுந்தமாலா ஸ்தோத்ராவுக்கு விளக்கம் கொடுத்தார்? முகுந்தமாலா ஸ்தோத்ரா டெஃபினட்டாக நம்ம சம்பிரதாய ஆச்சாரியர் எழுதிய ஒரு சாஸ்திரம் அல்ல. பட் பிரபுபாதர் பாத்ரூமில் குளிக்கும் பொழுது இந்த பாட்டை பாடிகிட்டே இருப்பாரம்மா. ஸ்ரீவல்லபேதி தயாபரேதி நாதேதி நாகசயனேதி பவலுண்டன கோவிதேதி, இந்த பாட்டை பாடிகிட்டே இருப்பாரம்மா பிரபுபாதர் பாத்ரூமில் எல்லாம் குளிக்கும் பொழுது. இப்போ சிஷ்யர்கள் கேட்குறாங்க, பிரபுபாதா நீங்கள் ஏதோ பாட்டு பாடிகிட்டே இருக்கீங்களே பாத்ரூமில், அது என்ன பாட்டு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. பிரபுபாதர் உடனே முதல் பாட்டு முகுந்தமாலா ஸ்தோத்திரவுடைய முதல் பாட்டுக்கு பிரபுபாதர் விளக்கம் கொடுக்குறாரு. ஆச்சரியமாக இருக்கும். சம்டைம்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க, என்னங்க பிரபுபாதர் கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் ஒரு ஆச்சாரியர், எதற்கு ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தில் ஒரு ஆச்சாரியருடைய பாட்டை அவர் பாடிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு இந்த பிரிமிட்டிவ் இதில் குறுகிய கண்ணோட்டம். அதான் ஹிருதயத்தில் பக்தி உதயம் ஆயிடுச்சுன்னா ஹிருதயம் விசாலமாயிரும். எங்கெங்கெல்லாம் அற்புதமான பக்தி துணிக்கின்றதோ அதை அவர்களால் போற்ற முடியும். ஆனால் நம்ம ஹிருதயத்தில் பக்தி உதயமாகாமல் விதிமுறைகள் உதயமாயிருந்து வச்சுக்கோங்க, ஹிருதயம் குறுகிரும். நம்மளால் வேற இடத்துல அற்புதமான தூய பக்தி யாரோ ஒருத்தர் கிருஷ்ணாவை நோக்கி தெரிவித்தாங்கன்னா அதை நம்மளால் அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியாது. பட் பிரபுபாதர் பாருங்க, முகுந்தமாலா ஸ்தோத்ராவுக்கு விளக்கம் கொடுத்தார். அவர் முகுந்தமாலா ஸ்தோத்ரா ஸ்ரீ சம்பிரதாய ஆச்சாரியர் ஆழ்வார் இல்லையா, குலசேகர ஆழ்வார் பாடிய பாட்டு. அண்ட் பிரபுபாதருக்கு விளக்கம் கொடுத்தார். அவர் பிரபுபாதருக்கு ரொம்ப பிடிக்குமாமா. காரணம், பிரபுபாதரோட ஹிருதயத்தில் அற்புதமான பக்தி இருந்ததுனால குலசேகர ஆழ்வாருடைய தூய பக்தியை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது, அதை போற்ற முடிந்தது. அதனால தான் பிரபுபாதர் ரொம்ப விரும்பி முகுந்தமாலா சூத்ராவுக்கு 6 ஸ்லோகம் வரைக்கும் விளக்கம் கொடுத்தார். ஸோ நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், பிரபுபாதருடைய மனப்பான்மையை புரிஞ்சுக்கணும். ரைட், நம்ம விதிமுறைகள்லையே செட்டில் ஆகி நம்ம இந்த பக்தியை விட்டுறக்கூடாது. ஏன்னா ஆக்சுவலி ஹிஸ் ஹோலினஸ் பக்தி தீர்த்த சுவாமி மகாராஜ் ரொம்ப அருமையாக சொல்லுவார், நாம் பல செயல்கள் செய்யலாம், நாம் நம்மளுடைய ஒரு குறிக்கோள் இருக்குது, நோக்கம் இருக்குது. நோக்கம் என்னென்னா ஹிருதயத்தில் பக்தியை abundance ஆஃப் டிவோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஏராளமான பக்தியை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும், அதுதான் நம்மளுடைய கோலம்மா. அது அந்த ஃபைன் சென்டிமெண்ட்ஸ் அது வளரணுமாம்மா. அதை நம்ம கோட்டை விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஹிஸ் ஹோலினஸ் பக்தி தீர்த்த சுவாமி மகாராஜ். ரைட். ஸோ பிரபுபாதர்னால குலசேகர ஆழ்வாருடைய ஆழ்ந்த அவர் நாமத்து மேலே இருக்கக்கூடிய அளவு கடந்த பற்று, அதை பிரபுபாதரால் புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுது. அதே மாதிரி பிரபுபாதரும் அதே சமதளத்தில் இருந்து கொண்டு கமெண்ட்ரி கொடுக்குறார். ஸோ ரைட், இதே மாதிரி தான் இங்கே விதுரரும் சிவபெருமானுடைய அற்புதமான பக்தியை இங்கே போட்டிருக்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் பாருங்கள். அவர் என்ன சொல்கிறார், சராச்சர குரும். ஸோ சிவபெருமான் இந்த ஜட உலகத்துக்கே ஆன்மீக குருன்னு விதுரர் போட்டிருக்கின்றார். கரெக்ட், எஸ், அதில் நோ டவுட். அண்ட் பிரபுபாதருக்கு விளக்கம் கொடுக்குறார். என்னென்னா சிவபெருமான் பாருங்க, யஸ்யாஸ்தி பக்திர் பகவதி அகிஞ்சனா சர்வைர் குணைஸ்தத்ர சமாசுதே சுரா ஹராபக்தஸ்ய குதோ பகத்குணா மனோரதே நாசதி தாவதோ பகி. பகவான் கிருஷ்ணர் மேலே தூய பக்தியை நாம் வளர்த்து கொண்டால், ரைட், அந்த ஃபைன் சென்டிமெண்ட்ஸ், டிவோஷனல் சென்டிமெண்ட்ஸ் அது நமக்குள்ள வளர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா 33 கோடி தேவர்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான நற்குணங்களும் அந்த பக்தர்கிட்ட சேர்ந்துருமாமா. ஹரா அபக்தஸ்ய, மாறாக ஹரியினுடைய பக்தராக இல்லைன்னா குதோ மகத்குணா, அவருக்கு என்ன நல்ல குணம் இருக்க முடியும்? அவர் நல்ல குணம் இருக்க முடியாது அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 5ஆம் காண்டத்தில் வரக்கூடிய ஸ்லோகம். மனோரதே நாசதி தாவதோபகி. தாவதோனா ஓடுறது. அவர் சிம்பிளி மனோரதம், மனம்ங்கிற ஒரு கற்பனை தேர்.
நம்ம பாஷையில் சொன்னால் மனம்ங்கிற கற்பனை குதிரை எப்படி சொல்லுவோம் நம்ம. ஸோ மனம்ங்கிற அந்த கற்பனை தேர்லேயே அவங்க ஓடிகிட்டே இருப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா அந்த பொய் அகங்காரம் 24 hours அவங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுத்துட்டே இருக்கும் உள்ளே இருந்து மனம் மூலமாக. அதை கேட்டு 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 அவர்கள் செயல்படுவாங்க இப்படியே. அதனால தான் பாகவதம் சொல்கிறது, அவர் மனம்ங்கிற கற்பனை குதிரையில் தான் ஓடின்னு இருப்பார். அவர்கிட்ட நல்ல குணம் என்ன இருக்க முடியும்? ஹரியினுடைய சரணாகதி அடைந்த ஒரு பக்தராக இல்லைன்னா. அப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் இது பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தருக்கு ஹிருதயத்தில் பக்தி உதயம் ஆயிடுச்சுன்னா அவர்கிட்ட எல்லா நற்குணங்களும் சேருதுன்னு சொல்லும் பொழுது அவர்கிட்ட கருணை குணமும் வந்துடும். எல்லா நற்குணங்கள் சொல்லும்போது அதில் ஒரு நற்குணம் கருணை. ஸோ சிவபெருமானும் எப்பொழுதுமே அவர் தன் ஹிருதயத்துக்குள்ள சங்கர்ஷண பகவானை தியானம் செஞ்சுட்டே இருக்கார். தியானிச்சுட்டே இருக்கிறதுனால சிவபெருமானுக்கு ஏராளமான கருணையாம் இந்த வீழ்ந்த ஜீவாத்மாக்கள் மேலே. அதனால் அவர் ரெடியாமா பூதங்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கறதுக்கு கூட அவர் கருணை வாய்ந்தவர் மாறிட்டாராம். எப்படி பிரபுபாதர் மேலை நாடுகளுக்கு சென்று அவருடைய அபாரமான கருணை பாருங்க. பக்தினால தான் இந்த கருணை வரும். ஹிருதயத்தில் பக்தி இருந்தால் கருணை வரும். ஆர்டிஃபிஷியலாக நாம் ஹிருதயத்தில் பக்தி இல்லாமல் இதில் பிரச்சாரம் அது இறங்கும் பொழுது என்ன ஆகுன்னா, மெதுவாக இந்த பொய் அகங்காரத்தோட உந்துதல்னால நாம் புகழ் நஜனம் அப்படி சொல்கிறார் இல்லையா ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு, என்னை பின்பற்றுபவர்கள் அதில் மாட்டிப்போம். புகழ், என்னை பின்பற்றுபவர்கள், பதவி, செல்வம் அப்படிங்கிறத மாட்டிப்போம். ஆனால் ஹிருதயத்தில் பக்தியை வைத்து கொண்டு பிரபுபாதர் பிரச்சாரம் செஞ்சார். வெரி ஒரு பக்தர்கிட்ட நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன். பிரபுபாதர் பிரச்சாரம் செய்கிறதும் நம்ம பிரச்சாரம் செய்கிறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது. பிரபுபாதர் ஹிருதயத்தில் பிரேமையை வைத்து கொண்டு அதனால் அவர் பிரச்சாரம் செய்கிறார். ஏன்னா ஹிருதயத்தில் பிரேமை இருந்ததுன்னா நற்குணங்கள், எல்லா நற்குணங்களும் வந்துடும். அதில் ஒன்று கருணை, அபாரமான கருணை. அந்த கருணையினுடைய உந்துதல்னால பிரபுபாதர் போய் ஹிப்பிகளுக்கெல்லாம் போய் ஹிப்பிகள் நடுவில் போய் தங்கி அவர்களுக்கு எல்லாமே இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து கருணையோடு கிருஷ்ண உணர்வை அவர்களுக்கு பரப்புகிறார். ஸோ இதில் பிரபுபாதர் உள்ள ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரேமை, அந்த தூய பக்தி நம்மளால் பார்க்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னா நம் ஹிருதயத்தில் பக்தி இருந்தால் மட்டும்தான் அது புரிஞ்சிக்க முடியும். நமக்கு என்ன தெரியணும், அவர் பிரயாணம் செஞ்சார் 14 times அவர் உலகம் முழுவதும் பிரச்சாரம் செய்தார், பிரயாணம் செய்து பிரச்சாரம் செய்தார், அப்படி அது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரியும். ஆனால் அவருக்கு உள்ள ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரேமை, பக்தி, அதனால் அந்த கருணையினால் அவர் போய் தளராது போய் எல்லாருக்கும் பிரச்சாரம் செய்தார். இதை நம்ம கரெக்டாக அதை புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வெளிப்புற ரீதியாக பிரபுபாதர் செய்கிறத மட்டும் நம்ம எடுத்துகிட்டு இது பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்னா நாம் மாட்டிப்போம். எதில் மாட்டிப்போம்? ஏன்னா நம்ம ஹிருதயத்தில் பக்தி இல்லாததுனால நாம் இந்த என்னை பின்பற்றுபவர்கள், புகழ் அப்படிங்கிறதுல மாட்டிப்போம். அப்போ பக்தி உள்ளே வராது, பட் செயலில் மட்டும்தான் இருப்போம். இது வெரி ட்ரிக்கி, இது ரொம்ப சூழ்ச்சிகரமானது. செயல் மட்டும் செய்வோம், பட் ஹிருதயத்தில் பக்தி வராது. ஆனால் நான் பிரச்சாரம் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன், எனக்கு பக்தி வர மாட்டேங்குது, பட் திரும்ப திரும்ப எனக்கு அனர்த்தங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கே அப்படின்னு நமக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக இருக்கும். ஸோ பிரபுபாதருடைய மனப்பான்மை என்னங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இங்கே விதுரர் பாருங்கள், சிவபெருமானுடைய அற்புதமான பக்தியை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது விதுரர்னால. ஏன்னா விதுரர் அந்த நிலையில் இருந்தார். அதனால் சிவபெருமான் போட்டுறார். எப்படி போட்டுறாரு பாருங்க, ஒன்று சராச்சர குரும். ஸோ பிரபுபாதர் என்ன சொல்கிறாரு, அவருடைய கருணை குணம், சிவபெருமானுடைய கருணை குணம் அபாரமானது. அதனால் அவர் பூதங்களுக்கு கூட கருணை வழங்குறதுக்கு தயாராகும். அதனால் அவர் பிரபுபாதர் என்ன சொல்கிறாரு, அவருக்கு பூதநாதான்னு பேரும். பூதநாதா, பூதன்னா பேய்கள், பிசாசுகள், ரைட்? இந்த பேய்கள் பிசாசுகள் சம்டைம்ஸ் மனுஷன் சூசைட் பண்ணிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி பேய் பிசாசை அலைஞ்சிட்டு இருப்பார். அந்த பேய் பிசாசுக்கு கூட அடைக்கலம் கொடுக்குறாராமா சிவபெருமான். ஸோ பேய் பிசாசுகள் எல்லாருமே சிவபெருமான் பின்னாடியே போயிட்டே இருக்காங்களாம். அண்ட் பிரபுபாதர் ரொம்ப அருமையாக எழுதுறாருங்க, சிவபெருமான் சராச்சர குரும், கரெக்ட், அவர் இந்த உலகத்துக்கே குரு,
ஏன் அப்படின்னா அவர் பூதங்களுக்கு மட்டும் குருவாக இல்லை, அண்ட் அவர் மிகச்சிறந்த வைஷ்ணவர். வைஷ்ணவானாம் யதா சம்பு, வைஷ்ணவர்களே தலை சிறந்த வைஷ்ணவர். அதனால பக்தியில உயர்ந்து இருக்கக்கூடிய வைஷ்ணவர்களுக்கும் அவர் தான் குரு. நீங்க சிவபெருமான் பிரச்சேதாஸ்க்கு போதிக்கிறார் பாருங்க. ஒன் சைடு சிவபெருமான் பூதங்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கிறார், தாழ்ந்த நிலையில தமஸ்தில் ஆழ்ந்திருக்கக்கூடிய பேய் பிசாசுகள் அதுக்கும் அடைக்கலம் கொடுக்கிறார். அதே சிவபெருமான் நீங்க பிரச்சேதாஸ் கடும் தபஸ்யா செய்கிறாங்க, ரைட்? தக்ஷாவுடைய மகன்கள் கடும் தபஸ்யா செய்கிறாங்க, சத்வகுணத்தில் இருப்பவர்கள், ரைட்? அப்படிப்பட்டவர்களுக்கும் சிவபெருமான் கிருஷ்ணாவுடைய அங்க அழகை வர்ணித்து பாடுறார். அதுதானே ருத்ர கீதம்னு சொல்கிறோம். கிருஷ்ணாவுடைய அங்க லாவண்யம், கிருஷ்ணாவுடைய ஒவ்வொரு பகுதியும் எவ்வளவு திருத்தமாக அமைந்திருக்கின்றது அப்படின்னு கிருஷ்ணாவுடைய அங்க லாவண்யத்தை வர்ணித்து சிவபெருமான் அப்படியே உன்னத பிரேமையில் அவர் வர்ணிக்கிறார் பிரச்சேதாஸ்க்கு. அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரிகிறது? சிவபெருமான் ரஃபியன்ஸ்னால் ரொம்ப முரடர்கள், தமஸ்தில் ஆழ்ந்திருக்கக்கூடிய பேய் பிசாசுகள் அவர்களுக்கும் அடைக்கலம் கொடுக்கிறார். அண்ட் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சேதாஸ் அவர்களுக்கும் சிவபெருமான் கிருஷ்ணாவுடைய அங்க லாவண்யத்தை போதிக்கிறார். அப்போ பிரபுபாதர் இங்கே என்ன சொல்வார்? சிவபெருமான் 2 பேருக்குமே குருவாக இருக்கார். இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கோஸ்வாமிகள் தீர பிரியகரோ, வெரி நைஸ். எப்படி சத் கோஸ்வாமி அஷ்டகத்தில் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. கோஸ்வாமிகளும் இதே தானம்மா, தீர அதீர ஜனப்பிரியம். தீரானா யாரு? தீரானா புலன்களையெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி ஒரு ஆன்மீக தளத்தில் இருப்பவர்கள். அப்படிப்பட்ட தீரரும் கோஸ்வாமிகளை கண்டா அவங்களுக்கு பிடிக்குமாமா. அதீர ஜனப்பிரியம். அதீர அப்படின்னா இந்த மாதிரிய பாவிகள், புலன் இன்பத்திலேயே மூழ்கி இருக்கக்கூடிய நபர்கள், அவர்களும் கோஸ்வாமிகளை கண்டா உங்களுக்கு பிடிக்குமா. அதனால் தீர ஜனப்பிரியம். இது வெரி நைஸ் ஆக்சுவலி. இதுதான் ஹிருதயத்தில் பக்தி உதயம் ஆயிடுச்சுன்னா அவருக்கு எல்லோருக்குமே அவர் பிரியமானவர். ஜாய் ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ரமா ராணிக்கு ஹிருதயத்தில் கிருஷ்ண பக்தி உதயம் ஆயிடுச்சுன்னா அவர் எல்லோருக்கும் பிரியமானவராக மாறிடுவாராம். இவர் எனக்கு வேண்டியவர், இவருக்கு வேண்டாதவர், இந்த வேறுபாடெல்லாம் வராதாம்மா. இதை பிரபுபாதர் ரொம்ப அருமையாக எழுதுகிறார். 7வது காண்டத்தில் பிரகலாத் மகாராஜா சின்ன குழந்தை, அவருக்கு ஹிரண்யகசிபு அனுப்புகிறாரப்போ, போ குருகுலத்துக்கு சண்டா அமர்க்கா அவர்கிட்ட போய் நீ அரசியல் படிச்சுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்புகிறார். பிரபுபாதர் என்ன சொல்கிறார்? தூய பக்தருக்கு அரசியலில் படிக்கிறதுல அவருக்கு ஈடுபாடு கிடையாது. அவர் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ண ஸ்மரணத்திலே ஆழ்ந்திருக்கார். அதனால் ஒரு க்ஷணம் கூட கிருஷ்ணருடைய நினைவிலிருந்து அவர் விலகி இந்த அரசியல் விவகாரங்கள் அதெல்லாம் பேசுகிறதுல அவரால் முடியாது. ஸோ பிரபுபாதர் எழுதுகிறார், ரொம்ப அரசியல்னால் என்ன? அரசியல்னால் ரொம்ப சிம்பிள் டெஃபனேஷன் பிரபுபாதர் கொடுக்குறார். அரசியல்னால் இந்த குரூப் எனக்கு வேண்டியவர், இந்த குரூப் எனக்கு வேண்டாதவர், இவர் எனக்கு வேண்டியவர், இவர் எனக்கு வேண்டாதவர், இதுதான் அரசியல் அப்படின்னு சொல்கிறார் 7வது காண்டத்தில். ஸோ தூய பக்தருக்கோ அவர் எல்லோருக்கும் பிரியமானவர். அவருக்கு ஏன் இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இந்த ஸ்லோகத்தில் வர்ணிக்கிறார்? நிர்வாகிரம், அவருக்கு எதிரி கிடையாது. ஏன்? ஆத்மாராமம். ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் விதுரர் சிவபெருமானை போற்றுகின்றார். சிவபெருமானுடைய அற்புதமான அந்த தெய்வீக தன்மையை இங்கே வார்த்தைகளால் வர்ணிக்கிறார் விதுரர். எதனால் நிர்வாகிரம்? அவருக்கு எதிரி யாருமே கிடையாதம்மா. காரணம் ஆத்மாராமம். ஆத்மாராமம். சிவபெருமான் எப்படி தனக்குள்ளே இன்பம் அனுபவிக்கின்றார். அது எப்படி? அவர் உள்ளே இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணா கூட உறவில் ஆழ்ந்து இருக்கிறதுனால அதிலேயே உன்னத ஆனந்தத்தை சிவபெருமான் பெறுகின்றார். அதனால தானே விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் வருது, ஸ்ரீராம ராம ராம யுதி ரமே ராமே மனோரமே
சஹஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராமநாம பிராணனே. ராமே ராமே மனோரமே. ராமா ராமா ராமான்னு சொல்கிறதுனால ரமே ராமே மனோரமே, மனதுக்கு எனக்கு ரம்யமாக இருக்கின்றதுன்னு சொல்கிறார். அப்போ சிவபெருமான் இதிலிருந்து ஸ்லோகத்தில் என்ன தெரியறது? அவர் எப்பொழுதுமே சங்கர்ஷண பகவானை தியானித்து கொண்டே இருக்கிறதுனால தனக்குள்ளே தெய்வீக ஆனந்தத்தை இடைவிடாமல் பெறுகின்றார். அதனால் அவருக்கு ஆத்மாராமா. ஆத்மா ஆராமா. ஆராமானா நம்ம ராமநவமி அன்னைக்கு கூட டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ரமந்தே யோகினோ அனந்தே சத்யானந்த சிதாத்மனி இது ராமா பதே ஞாசௌ பரம் பிரம்மா விதீயதே. சச்சிதானந்த ரூபமாகிய ரைட், பகவான் சச்சிதானந்த ரூபத்தை வைத்து கொண்டிருக்கின்றார். அதை தியானிக்கிறதுனால பக்தர்கள் அன்லிமிட்டட் ஆனந்தத்தை பெறுகின்றார்களாமா. அதுக்கு சிறந்த உதாரணம் சிவபெருமான். அதனால தானே ஸ்ரீ ஆத்மாராமாங்கிற வார்த்தை பகவானுக்கு பொருந்தும், ஆனால் இங்கே சிவபெருமானுக்கும் பொருந்துருது ஆத்மாராமாங்கிற வார்த்தை. இட்ஸ் வெரி ஸ்பெஷல், இட்ஸ் வெரி வண்டர்ஃபுல். கிருஷ்ணா மட்டும்தான் ஆத்மாராமா டெஃபினெட்லி. ஏன்னா கிருஷ்ணா யாரையும் சார்ந்திருப்பதில்லை தன்னுடைய இன்பத்துக்கு. ஆனால் கிருஷ்ணரும் பக்தியும் வேறுபட்டவர் அல்ல. அதனால் ஒரு ஜீவாத்மா தூய பக்தியை பெறும்பொழுது அவரும் ஆத்மாராம நிலைக்கு உயர்கின்றார். இதை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார். ஆத்மாராமாங்கிற வார்த்தைக்கு பல பல அர்த்தங்கள் கொடுக்குறார் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு. சார்வபௌம பட்டாச்சாரியருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார். ஸோ பக்தர்களும் ஆத்மாராம நிலைக்கு உயர முடியும். எப்படி? இந்த பக்தியை தீவிரமாக பயிற்சி செய்து ரைட், அந்த பக்தியை பெறும்பொழுது, ஹிருதயத்தில் அந்த பக்தியை பெறும்பொழுது அவர்களும் ஆத்மாராமா தனக்குள்ளே இன்பம் அனுபவிக்கின்றார்கள். எவ்வாறு? ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணா கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் ஆழ்ந்திருக்கின்றார்கள். அதனால் அவங்களுக்கு வெளியில் எதுவும் தேவையில்லையாமா. வெரி வண்டர்ஃபுல். இந்த உலகத்தில் ஏன் நம்மளுக்கு எதிரி நண்பன்லாம் வராங்க? எனக்கு இவர் வேண்டாதவர், இவனுக்கு வேண்டியவர், இவர் எனக்கு பிடிக்கல, எனக்கு இவர் மேலே எனக்கு கோபம், இவரை நான் வெறுக்கின்றேன், இதெல்லாம் ஏன் வருது? காரணம், ரெண்டு காரணம். ஒன்று, நமக்குள்ளே கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் நாம் ஆழ்ந்திருக்கவில்லை. அதனால் வெளியில் எனக்கு இன்பம் வேணும்னு எதிர்பார்க்குறோம். வெரி சிம்பிள். ஆத்மா ஆத்மா எப்படி? ஆனந்தமயோபியாசம். ஆனந்தத்தை தேடுபவர் ஆத்மாவுடைய இயல்பு. அது ஆத்மாவுடைய இயற்கை ஆனந்தத்தை தேடுவது. ஏன்னா ஆத்மா கிருஷ்ணனுடைய பின்ன பகுதி இல்லை. ஸோ கிருஷ்ணாவோ மிக உயர்ந்த தெய்வீக ஆனந்தத்தை எப்பொழுதுமே சுவைக்கின்றார் கிருஷ்ணா. அதனால் அவருடைய பின்ன பகுதியாகிய ஜீவாத்மாவும் ஆனந்தத்தை தேடுவது இயற்கை, இயல்பு. ஆனால் நாம் பொய் அகங்காரத்தினுடைய உந்துதல்னால இன்பத்தை ஜடப்பொருள் மூலமாக கிடைக்கும்னு எதிர்பார்க்குறோம். ஒரு பக்தர்கிட்ட நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன். வெரி நைஸ். எது பொய், எது பொய் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது எத்திர த்ரிசர்கோ அமிருஷா, த்ரிசர்கோ அமிருஷா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அதாவது முக்குணங்களால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஜட உலகம் உண்மை போல தோன்றினாலும் அது அன்ரியல், அது உண்மை இல்லை அப்படின்னு சொல்றார். அப்பியர் ஃபேக்சுவல் ஆல்தோ தே ஆர் அன்ரியல் அப்படின்னு சொல்றார். அது என்னது? எது பொய்? ஜட உலகம் பொய்யா? நோ, ஜட உலகம் பொய் அல்ல. ஆனால் இந்த ஜடப்பொருள் எனக்கு இன்பம் கொடுக்கும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, அது பொய். அதுதான் பொய். ஏன்னா ஜடம் பொய்யா இருக்க முடியாது. ஏன்னா ஜடம் கிருஷ்ணனுடைய சிருஷ்டி. ஸோ இப்போ கிருஷ்ணாட்டிருந்து வரக்கூடிய எந்த ஒரு சிருஷ்டியும் பொய் அல்ல. ஆனால் தெய்வீகமான ஜீவாத்மா ஜடம் எனக்கு இன்பம் கொடுக்கும்னு நினைக்கிறோம்ல, இந்த பர்செப்ஷன், இந்த பார்வை, அதுதான் பொய். ஸோ இதுதான் நமக்கு நடக்கிறது. நமக்கு தெய்வீகமான வஸ்துவாகிய ஜீவாத்மா, தெய்வீகமான பர்சனாலிட்டி கிருஷ்ணா உள்ள உட்கார்ந்திருக்கார். அவர் கூட தெய்வீக உறவில் ஆழ்ந்து தெய்வீக ஆனந்தத்தை பெறுவதுதான் நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கை. அதுதான் ஆன்மீக வாழ்க்கை, அதுதான் ஆன்மீக வாழ்க்கை. ஆனால் அதை நம்மளுக்கு பண்ண தெரியலன்னா நமக்கு என்ன பண்ணுறோம்? பர்வெக்டட், திரிஞ்சு போகிறது.
ட்விஸ்ட் ஆகி இந்த பொய் அகங்காரம் முன்னாடி வந்துடுது. முன்னாடி வந்து நோ நோ நோ, நீ ஆத்மா இல்லை, நீ உடல், நீ உடல் அப்படிங்கிறது இந்த பொய் அகங்காரம் நமக்குள்ள திணிக்கிறது. அப்புறம் என்ன ஆகுது, வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஜடப்பொருள் எனக்கு இன்பம் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு அந்த நம்பிக்கை வருது. அந்த நம்பிக்கை பிரகாரம் நாம் வெளியில் போய் தேடுறோம். ஸோ சிவபெருமான் எப்படி, ஆத்மாராமா, அவர் அப்படி நம்மள மாதிரி இல்லை. சிவபெருமான் நம்மள மாதிரி கிடையாது. அவர் வெளியில் எந்த ஒரு இன்பமும் அவருக்கு தேவையில்லை. ரைட். ஆக்சுவலி ஜீவாத்மாவுக்கு இந்த உலகத்திலிருந்து எந்த இன்பமும் தேவையில்லை. இது வந்து மயக்கத்தில் தான் நம்ம வந்து இந்த உலகம் எனக்கு இன்பம் கொடுக்கும்னு நினச்சிக்கிறோம், ஜனப்பொருள் எனக்கு இன்பம் கொடுக்கும்னு நினச்சிக்கிறோம். ஆக்சுவலி ஆத்மா வந்து கிருஷ்ணா கூட உறவில் ஆழ்ந்து அதில் கிடைக்கக்கூடிய வெரி நைஸ். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி சொல்கிறார், கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற ரெண்டு வார்த்தைகள் அதை நான் உச்சரித்தால், ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி சொல்கிறார், அதிலிருந்து வரக்கூடிய அமிர்தத்தை எனக்கு சுவைப்பதற்கு 1000 நாக்குகள் எனக்கு வேணும்னு சொல்கிறார். அண்ட் அந்த அமிர்தத்தை சுவைப்பதற்கு எனக்கு 1000 காதுகள் வேணும்னு சொல்கிறார் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி, நம்மளோட ஆச்சாரியர் அப்படி. ஆனால் நமக்கு கிருஷ்ணான்னு சொன்னால் தூக்கம் வருது. ஏன் அப்படின்னா, கிருஷ்ணா வந்து வார்த்தையில் வந்து அமிர்தங்கள் இருக்குது, நிச்சயம் தெய்வீக அமிர்தங்கள் நிரம்பி இருக்கு. ஏன்னா நிஜ சர்வசக்தி இல்லையா, நாம காரி பகுதா 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 நிஜ சர்வ. பகுதான என்னது, கணக்கில் அடங்காத ஒரிஜினல் தெய்வீக சக்திகள் நாமத்தில் கிருஷ்ணா இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கார். ஆனால் நம்ம கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு தூக்கம் தான் வருது. காரணம், நாம் கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் ஆழ்ந்து இருக்கவில்லை. சும்மா ஜஸ்ட் மெக்கானிக்கலாக எந்திர ரீதியாக வெளிப்புற ரீதியாகவே உட்காந்துட்ருக்கோம். எப்பொழுதுமே வெளிப்புற ரீதியாகவே உட்காந்துட்டுருக்கோம். ஈவன் நம்ம பக்தி யோக பயிற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கும்பொழுது கூட. அதனால் நம்மளுக்கு ஜபம் பண்ணும்போது நமக்கு தூக்கம் வருது. இதுதான் காரணம். நாம் கர்ஸ்ட் ஸ்டேட், இது சபிக்கப்பட்ட நிலை. ஸோ பட் சிவபெருமான் அப்படி இல்லை. சிவபெருமான் வந்து ஆத்மாராமா, தனக்குள்ளே இன்பம் அனுபவிக்கின்றார் கிருஷ்ணா கூட இருக்கக்கூடிய உறவில். சில பேர் அருவவாதிகள் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க. தனக்குள்ளே இன்பம் அனுபவிக்கிறதுனா ஆத்மா அப்படிங்கிற இதில் புரிந்து கொண்டு அதில் இன்பம் அடையிறாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க. நோ, அவர்கள் கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் ஆழ்ந்திருக்கிறதுனால, பரமாத்மா உள்ளே உட்கார்ந்துருக்கிறதுனால அந்த தெய்வீக அழகு நிரம்பிய பரமாத்மாவை தர்சனம் செய்கிறாங்க, அதில் ஆழ்ந்திருக்காங்க. நீங்கள் நாரத முனிவர் முன்ஜென்மத்தில் வேலைக்காரியுடைய மகனாக இருக்கும் பொழுது ஒரு செகண்ட் வந்து கிருஷ்ணா வந்து தர்சனம் கொடுக்குறார். சங்கு சக்கரம் கதை தாமரை ஏந்தி அழகான ரைட், அவருடைய கமலா நயனா அப்படின்னு ஒரு பக்தர் பாடுறார். கமலா நயனானா எப்படி, தாமரை போன்ற அழகான கண்களம், எல்லாம் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு சாஸ்திரத்தில். அப்படிப்பட்ட தெய்வீக அழகு நிரம்பிய கிருஷ்ணாவை குழந்தை நாரத முனிவர் முன் ஜென்மத்தில் குழந்தையாக இருக்கும்போது தர்சனம் செஞ்ச உடனே ஒரு செகண்ட் தர்சனம் பண்ணுறாராமா. அதுக்கப்புறம் வேணுன்ட்டே கிருஷ்ணா மறைச்சிக்கிறார். மறைச்சின்ற உடனே இந்த குழந்தை வந்து என்ன பண்ணுறாரு பாருங்க, 5 வயது குழந்தை தான். ஆனால் அவர் காடு மேடெல்லாம் ஏறி இறங்குறாராமா. எங்கே கிருஷ்ணா, எங்கே கிருஷ்ணா, எனக்கு அந்த கிருஷ்ணா வேணும், நான் அவரை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அடர்த்தியான காடுகளுக்குள்ளெல்லாம் போடுறாராமா. காடுகளுக்குள்ளே என்ன இருக்குது, பெரிய பெரிய ஸ்னேக்ஸு, அதுக்கப்புறம் டைகர் இல்லையா, சிங்கம், புலி, பயங்கர கோரமான மிருகங்கள்லாம் ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்குது. இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் இது. நாம் கிருஷ்ணா கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் ஆழ்ந்துட்டோன்னா பயம் போயிடும். நிறைய பாடங்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த லீலைகள் இருந்து. ரைட். நாம் பக்தியை பெற்றுவிட்டால், வேற விதமாக சொல்லணும்னா பக்தியை பெற்றுட்டோன்னா ஹிருதயத்திலேருந்து பயம் போயிடும். ஆனால் பக்தியை பெறலைன்னு வச்சுக்கோங்க, திரும்ப திரும்ப பயம் வந்து நம்மளை தொல்லை பண்ணும். குழந்தை சின்ன குழந்தை தான், 5 வயது குழந்தை, பட் இவருக்கு பயமே இல்லை. அடர்த்தியான காடுகளுக்குள்ளே போய் தேடுறார், எங்கே கிருஷ்ணா, அந்த கிருஷ்ணாவை நான் பார்க்கணும். காரணம், அவருடைய முழு ஸ்மரணம், ஏக்கம், ஆர்வம் எல்லாமே அதில் ஆழ்ந்திருக்கிறதுனால சுத்தீவிர சிங்கம், புலி, பாம்பு, தேள் இது எதுவுமே அவருக்கு கணக்கு தெரியல. அவர்
காடு மேடெல்லாம் ஏறி இறங்குறாராமா அந்த கிருஷ்ணாவை பார்க்கணும், அந்த கிருஷ்ணாவை பார்க்கணும் அப்படின்னு. தென் கிருஷ்ணா வந்து இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், அவர் தேடுறாரு பாருங்க, எனக்கு வேணும் எனக்கு வேணும் கிருஷ்ணாவை நான் பார்க்கணும்னு. அந்த தேடுதல் உச்சகட்ட நிலைக்கு போகும்பொழுது கிருஷ்ணா வந்து சமாதானப்படுத்துகிறாராம்மா. எப்படி சமாதானப்படுத்துகிறார்? அவருடைய ஹிருதயத்தில் அவருடைய தர்சனம் கிடைச்சது, அதுவும் கிருஷ்ணா பேசுகிறார், ரெண்டும் சமம், ரெண்டும் சமம், வித்தியாசம் இல்லை. இந்த கிருஷ்ணா வந்து அசரீதியாக பேசுகிறாராம்மா, இந்த குழந்தைக்கு காதில் விடுற மாதிரியா. கிருஷ்ணாவுடைய தெய்வீக இனிமையான அந்த சொற்களை கேட்ட உடனே குழந்தைக்கு வந்து நாரத முனிவர் அந்த குழந்தைக்கு வந்து சமாதானம் ஆறுதல் கிடைக்குதாம். ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலி, அதனால தான் சொல்கிறது, உள்ளே நமக்குள்ளே கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் நம்ம ஆழ்ந்திருக்கணும். எப்போ பார்த்தாலும் வெளிப்புற ரீதியாகவே பல பல சாதனைகள் படைத்து நம் புகழ் வாய்ந்தவரை மாறணும், எல்லாரும் என்னை போற்றணும், இப்படிங்கிற சிந்தனை பொய் அங்காரத்தில் வந்துகிட்டே இருக்குது. அது இருக்கிற வரைக்கும் துரதிர்ஷ்டம் என்னென்னா, நம்ம பக்தி யோகத்தில் உட்காந்துட்டு இருந்தாலும் கூட பக்தியை பெற மாட்டோம். ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சுடுவோம். ஸோ இதனால் இவருக்கு எதிரி கிடையாதாம்மா சிவபெருமானுக்கு. சிவபெருமானுக்கு யாருமே எதிரி கிடையாதாம். ஏன்? ஏன்னா அவருக்கு இந்த உலகத்தில் எதையும் அடைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்ம இந்த உலகத்தில் ஏதாவது அடையணும்னு ஆசைப்பட்டால் மட்டும்தான், அந்த ஆசைக்கு யாராவது தடையாக வந்து நின்னாங்கன்னா அவங்கள நம்ம எதிரியை பார்ப்போம். இப்படி தான் வந்து இருமைகள் முக்குணங்கள் வேலை செய்கிறது. ஆனால் இவருக்கு இந்த உலகத்தில் எதையும் அடையிறதுக்கு ஆசையே இல்லை. சிவபெருமான் உள்ளே ஆழ்ந்திருக்கார். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரகசியங்கள், இந்த ரகசியத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதர்வைஸ் இல்லைன்னா நம்ம என்ன ஆகணும், வெளிப்புற ரீதியாக உட்காந்துட்டே இருப்போம், திரும்ப திரும்ப நம்மளுக்கு எதிரி நண்பன்கிறது வந்துட்டே இருப்பாங்க. நம்ம பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செஞ்சுட்டே இருப்போம், பட் அதே சமயத்தில் பாருங்கள், எனக்கு அந்த பக்தர் பிடிக்காது, எனக்கு இந்த பக்தர் பிடிக்காது, எனக்கு அவர் எனக்கு வேண்டியவர், எனக்கு வேண்டாதவர் வந்துட்டே இருக்குல்ல. ஏன் வந்துட்டே இருக்குது? காரணம், நமக்கு இந்த உலகத்தில் எதையாவது அடையணும்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. அதனால் அதுக்கு யாரெல்லாம் தடையாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எதிரியாக மாறுறாங்க. இப்படி தான் ஒர்க் ஆகும் இருமைகள். ஸோ இவருக்கு நிர்வாயிர சர்வபூதேஷு யசமாமேதி பாண்டவ. கிருஷ்ணாவும் பகவத்கீதையில் சொல்கிறார், தூய பக்தர்கள் எப்படி நிர்வாயிர, அவருக்கு எதிரி கிடையாது. ஸோ தக்ஷா வந்து இதை நீங்கள் விருத்ராசுரா கூட பார்க்கலாம். விருத்ராசுரா வந்து இதே மாதிரி தான். அவர் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய அந்த உறவில் ஆழ்ந்திருக்கிறதுனால விருத்ராசுராவை வந்து இந்திரன் எதிரியாக பார்க்குறார். இந்திரன் வந்து பாருங்க, இந்திரன் வந்து 33 கோடி தேவர்களுக்கு ராஜா, அவ்வளோ பெரிய பதவியில் உட்கார்ந்துருந்தாலும் அவருக்கு பயம் போக மாட்டேங்குது பாருங்க. அதான் பக்தியை பெறவில்லை என்றால் பயம் தொல்லை பண்ணும், பயம் துன்புறுத்தும். இந்திரனுக்கும் அது விதி விலக்கல. அப்போ நமக்கு என்ன? நம்மளுக்கும் அதே தான். இந்திரன் பயப்படுறார். விருத்ராசுராவை பார்த்துட்டு, விருத்ராசுரா வந்து எனக்கு யமனா வந்துடுவார் போல் இருக்குது, அவரை கொல்லணும்னு சொல்லி அவரை விருத்ராசுராவை கொல்றதுக்கு பல விதத்தில் முயற்சி பண்ணார் இந்திரன். ஆனால் விருத்ராசுராவோ இந்திரனை எதிரியாகவே பார்க்கல. காரணம், அவருக்கு ஸ்மரணம் வந்து ஃபுல்லாக கிருஷ்ணாவுடைய ஸ்மரணத்தில் இருந்ததுனால இந்திரனை பார்த்து சொல்கிறார் விருத்ராசுரா, இந்திரா, முதல்ல என்னை கொல்லு, அந்த வஜ்ராயத்தை போட்டு என்னை கொல்லு, நான் சீக்கிரம் போகணும் கிருஷ்ணாட்ட அப்படின்னு விருத்ராசுரா பேசுகிறார். இது கேட்ட உடனே இந்திரன் கையெல்லாம் நடுங்குது. ஐயோ, இப்படிப்பட்ட அற்புதமான பக்தரையாக நான் கொல்லணும் அப்படின்னு அவருக்கு கையெல்லாம் நடுங்குது. மற்ற தேவர்கள்லாம் அவரை வந்து புஷ் பண்ணுறாங்களாமா, ஸ்க்ரூ ஏற்றி விடுறாங்க. நீ அதெல்லாம் இல்லை, அடித்து விட்டு அவரை கொல்லு விருத்ராசுராவன்னு இல்லையா. விருத்ராசுராவை கொன்னதுக்கப்புறம் பிரம்மகத்தி தோஷம் வந்து பிடிக்கிறது. யார் சஃபர் பண்ணுறாங்க? தேவர்கள் சஃபர் பண்ணல, இந்திரன் தான் சஃபர் பண்ணுறாரு. ஏன்னா இந்திரன் தானே விருத்ராசுராவை கொன்னார் வஜ்ராயத்தை விட்டு. அதே மாதிரியே இங்கே தக்ஷா வந்து சிவபெருமான் எதிரியை பார்க்குறார். பட் சிவபெருமானும் தக்ஷாவை எதிரியை பார்க்கவே இல்லை. காரணம், சிவபெருமான் ஆத்மாராமா, தனக்குள்ளே கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் ஆழ்ந்திருக்கிறதுனால அவர் யாரையுமே எதிரியாக பார்க்க முடியாது. அதனால தான் பூதகணங்களை கூட அவர் எதிரியாக பார்க்கலையாம், அதற்கு கூட கருணை வழங்குறாராம். அதனால் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பியூட்டிஃபுல். சராச்சர குரும் நிர்வாயிரம். தென் அடுத்த வார்த்தை
அடுத்த வார்த்தை என்னன்னா சாந்த விக்கிரகம். சாந்த விக்கிரகம்னா பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, பீஸ்ஃபுல் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்றார். வெரி நைஸ். இது பகவத்கீதாலையும் கிருஷ்ணன் சொல்றார். தனக்குள்ளே அமைதி இல்லை என்றால் எங்கே இருந்து ஆனந்தம் கிடைக்கும் அப்படின்னு கிருஷ்ணா ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் பகவத்கீதையில். அர்ஜுனாட்ட இந்த கேள்வியை கேட்கிறார். நேற்றுக்கு தான் இந்த கீதா வகுப்பில் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். தனக்குள்ளே அமைதி இல்லை என்றால் எங்கே இருந்து ஆனந்தம் கிடைக்கும்? ஆனந்தம் கிடைக்காது. எத்தனை வேணா நாம் செல்வங்களை வச்சிருக்கலாம், வெளிப்புற ரீதியாக ஏகப்பட்ட செல்வங்கள், நம்மை புகழ்வதற்கு ஏகப்பட்ட ஃபாலோயர்ஸ் இருக்கலாம், பதவி இருக்கலாம், ஆனால் அமைதி கிடைக்காது. அமைதி கிடைக்கலன்னா ஆனந்தம் கிடைக்காது. இட்ஸ் வெரி ட்ரிக்கி. நம்ம எல்லாரும் ஆனந்தத்தை தேடுறோம், ஆனால் தவறான இடத்துல போய் தேடுறோம். ஜடப்பொருள், ஜடவித வசதிகள், இது மூலமாக எனக்கு ஆனந்தம் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறோம். அது அந்த சிந்தனை பொய் அகங்காரத்திலிருந்து உருவான சிந்தனை. ஆக்சுவலி ஆனந்தம் எனக்கு அங்கேருந்து கிடைக்காது. அதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் நம்ம ஆழ்ந்திருக்கணும். அவரை நினைக்க வேண்டும், கிருஷ்ணரை நினைக்க வேண்டும். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கிருஷ்ண ஸ்மரணம் செய்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாம் கிருஷ்ணரை நோக்கி நெருங்கி போவோம். ஸோ சாந்த விக்கிரகம் சிவபெருமான் ரொம்ப சாந்தமான பர்சனாலிட்டி. பாருங்க, அமைதி ப்ளஸ் ஆனந்தம் ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கு பாருங்க, பிரிக்க முடியாது. ஆனந்தம் வந்துருச்சுன்னா அவருக்கு அமைதி இருக்கும், அமைதி வந்துருச்சுன்னா ஆனந்தம், ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கும். சிவபெருமான் அவருக்கு ஏன் அமைதி? ஏன்னா அவருக்கு இந்த உலகத்தில் எதையுமே அடைய வேண்டுங்கிற ஒரு இதே இல்லை. சாதாரணமாக ரஜஸ் எப்படின்னா, ரஜஸ் ரஜோகுணம் நம்ம மேலே பிரயோகமாகும் பொழுது இந்த உலகத்தில் அதை அடையணும் இதை அடையணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கோல்ஸ் உள்ளே இருந்து வந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம அதனால் அது ஆங்ஸைட்டி வரும், கவலை வரும். ஐயோ அது அடையாமல் போயிடுவோமோ அப்படிங்கிற கவலை வரும். அப்போ அமைதி போச்சு. அமைதி போயிடுச்சுன்னா ஆனந்தம் கிடைக்காது, ஆனந்தம் கிடைக்காது. பட் வெளிப்புற ரீதியாக எல்லாம் கிடைச்சிரும், பட் அமைதி ஆனந்தம் கிடைக்காது. அது டிரான்சென்டென்டல், அது தெய்வீகமானது. ஸோ சிவபெருமான் சாந்த விக்கிரகா, சிவபெருமானுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாடம். நமக்கு அமைதி ஆனந்தம் கிடைக்கணும்னா முதல்ல இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்கணுங்கிறத விட்டுறணும். எனக்கு கிருஷ்ணாதான் பொக்கிஷம், அவரை நான் திரும்ப திரும்ப நான் நினைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி முயற்சியில் நம்ம இறங்கணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு அமைதி ஆனந்தம் கிடைக்கும். இல்லைன்னா நாம் ஆன்மீக வாழ்க்கைன்னு உக்காந்துட்டு இருப்போம், பட் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரே கவலையிலே இருப்போம். கவலை, மன உளைச்சல், டிப்ரெஷன், இப்படி உட்காந்துட்டே இருப்போம். பெயரளவில் நம்ம ஆன்மீகத்தில் உட்காந்துட்டு இருப்போம், பட் ஆன்மீகத்தை தொடவே மாட்டோம். ஸோ சிவபெருமானுடைய வாழ்க்கையிலேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாடம். ஸோ இங்கே விதுரர் கேட்குறாரு, இப்படிப்பட்ட அற்புதமான பர்சனாலிட்டி சிவபெருமான், அவர் மேலே எப்படி கதம் துவேஷ்டி, அவர் மேலே எப்படி தக்ஷனுக்கு வெறுப்பு ஏற்பட்டது அப்படின்னு பாருங்க. இந்த உலகம் அப்படிதான். இந்த உலகம் பக்தியை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ரைட்? இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மெஜாரிட்டி மக்கள் பக்தியை புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம். அதுக்கு உள்ள நுழையணும், எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போடணும். நீங்கள் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அற்புதமான பக்தர், 500 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அவருடைய தூய பக்தியை உலகம் புரிஞ்சுக்கலையே. அவரை போட்டு சாட்டையை வச்சு அடித்தாங்க, அவர் தலைகீழ் தொங்க விட்டு சாட்டையை வச்சு அடித்தாங்க 22 மார்க்கெட் பிளேஸில். இயேசு கிறிஸ்துவை அடித்தாங்க. ஏன் அப்படின்னா தூய பக்தியை இந்த உலகம் புரிஞ்சுக்காது எப்பொழுதுமே. அதே மாதிரியா சிவபெருமானுடைய அற்புதமான பக்தியை தக்ஷனால் புரிஞ்சிக்க முடியல. ஏன்னா பக்தி புதிர், ஒரு மிஸ்டரி. ரைட்? ஸோ நாம் பக்தி யோகத்துக்குள்ளே வந்திருக்கோம். எதற்கு? பக்தியை பெறுவதற்கு. அதனால் காலப்போக்கில் அந்த கோலை விட்டுட்டு வேறு எதுக்கும் நம்ம போகக்கூடாது. தென் நம்மளும் அப்புறம் பெயரளவில் இருப்போம். தென் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரே ஆங்ஸைட்டி, கவலையிலே உட்காந்துட்டுருப்போம். அந்த ஏமாற்றப்படுவோம், மாயா நம்மளை ஏமாற்றிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய கோல். கிருஷ்ணா கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் நாம் ஆழ்ந்திருக்க வேண்டும். ஜாய் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி, பதித பாவன் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி, நித்தாய் கௌர பிரேமநந்தே.
reasons for that we have likes and dislikes. These people we like. I didn't get that point. The reason is we have some expectations in this material world. I want to achieve something in the material world. So when that expectation is there, when somebody is going against my expectation, then immediately the modes will operate. Duality will come. Oh, I don't like him because he is against my desires. So I don't like him. So like this only likes and dislikes are coming constantly, like waves, ocean waves. No, ocean waves constantly it will come, and it will never stop. The same way, likes and dislikes, no, it will be there up to death, up to death. If we are, if we have expectation, that's why we should learn to give up that material expectations. I want only Krishna. I want, that is my treasure. Krishna is my treasure. So that conviction, that decision we have to take internally. Till that time, it will be there, likes and dislikes. If we say that based on my Krishna conscious service, based on that I like some people or some we can say best example is like BJP is more favorable and Congress. Uh, Again, it's all external. Externally engaged or externally situated. It's not internally situated. Sometimes even ISKCON devotees they're saying, oh, if BJP, if they come to the position, it is very favorable. It's all a external situation. That's see institutional endeavors are there. That is one thing. We are thinking institutional endeavors is bhakti. No, bhakti is fine, very fine feelings, exhibiting our fine feelings for the Lord. That is very difficult to get it. Because jiva, no, because crores of janmas we are occupied externally. The same momentum is continuing this janma also. So we are thinking that this is bhakti. But as per nectar of devotion, you read no Bhakti Shastri, that two types of bhakti has got two forms. One is Chesta Rupa Bhakti, another is Bhava Rupa Bhakti. Chesta means varieties of external endeavor. That is for disciplining ourselves. Before coming to ISKCON, we were completely occupied in the sense enjoyment. So, in order to discipline all of us, the chesta, varieties of external endeavors are allocated for all of us. But that is one low level of bhakti. But a high level of bhakti is bhava rupa bhakti, exhibiting feelings for the Lord, hankering feeling separation from the Lord. That is actually, that is only bhakti. It will come automatically or should we practice? It will not come automatically because it's mentioned, nectar of devotion itself mentioned. If somebody is in Vaidi Bhakti, but even if he reaches the stage of prema, he will get only Vaidi prema. He will not get Raganuga prema. See, up to Nishta is there. After that, Ruchi Asakti is there. If some jiva, without touching Ruchi and Asakti, if he is going to, from Nishta he is going to Bhava, and then he is attaining prema. That prema is Vaidi prema only. That Vaidi prema will take him to Vaikuntha only. He cannot go to Goloka. In order to go to Goloka Vrindavana, from Nishta, we have to touch Ruchi and Asakti. That is Raganuga. Ruchi and Asakti is Raganuga. And then if he attains Bhava and Prema, that is Raganuga Prema, that will take him to Goloka. Okay, again, I was reading one GBC Sastric Advisory Board member, very beautiful, wonderful devotee, Hari Parshad Prabhu. He is quoting from scriptures. For Raganuga, no, the main element of Raganuga Bhakti is Smarana. Many times I quoted that sloka also. Smaranasyatra Raganugaya Mukhyatvam Ragasya Manodharmatvat. Srila Vishwanath Thakur saying Smarana is the main element, Mukhyatvam, the main element of Raganuga Bhakti. So for that, the devotee is writing, even in Vaidhi Bhakti stage also, we have to forcefully do Smarana, then that will be the prerequisite to enter into Raganuga. Automatically one cannot get Raganuga. It will not go. See, Smarana,
Krishna Smarana, right? Manasik Japa. Are you able to do naturally? No, it will not come. Because the false ego, no. False ego will give 24 hours suggestions, thoughts. You will be busy with that. It requires conscious effort internally. No, if I don't do. So there is a difference between Smarana in Vaidhi Bhakti and Smarana in Raganuga Bhakti. Smarana in Raganuga Bhakti is natural. Naturally they will be remembering Krishna. But in Vaidhi Bhakti stage, we have to forcefully do Smarana. This is the only difference. So now we have to do this practice, Smarana. If we do that, then we will be eligible to enter into Raganuga later. When our Smarana is intense, automatically it will not come. It will never come. Okay, bro? I have some more things, Prabhuji. Later Okay, bro. Hare Krishna. நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க பிரபு பியோர் டிவோட்டிஸ்க்கு தான் வந்து பரமாத்மா வாய்ஸ் கேட்கணும், நம்மளுக்குலாம் இட்ஸ் பியோர்லி மைண்ட் வாய்ஸ்னு. ஸோ அதில் டவுட் எனக்கு. இப்போ நிறைய தடவை நம்ம நிறைய அந்த பக்தியில் டெசிஷன் எடுக்கும் போது ஃபிலாசபிக்கலி சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம அதை செய்யாமல் விட்டுருவோம். பட் ஆனால் ஃப்யூச்சரில் தான் நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும், இல்லை அது நம்ம மைண்டு தான் வந்து அதை செய்யக்கூடாது, அதை எஸ்கேபிசம் பண்ணுறோம். ஆமாம், அதை பற்றி ஒரு கிளாரிட்டி புரிஞ்சுக்கிறது. இது வந்து இன்டலெக்சுவலாக புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஓகே பிரபு. பிகாஸ் அவர் இன்டெலிஜென்ஸ் அதுவும் வந்து இட் இஸ் அண்டர் ஃபால்ஸ் ஈகோ ஒன்லி. நமக்குள்ள ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கு இல்லையா, பொய் அகங்காரம். நமக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய இன்டெலிஜென்ஸும் புத்தியும் பொய் அகங்காரத்துக்கு கீழே தான் இருக்குது. அதனால் இந்த புத்தியை வச்சுட்டு நாம் வந்து பொய் அகங்காரத்தை தாண்ட முடியாது. ஸோ அதுதான் சச்சினந்தன சுவாமி மகாராஜ் சொல்கிறார். எப்படின்னா, கிருஷ்ணாட்ட போய் வந்து நான் ஐ எம் எ ஃபூல் ரிப்பீட்டட்லி நான் திரும்ப திரும்ப வந்து என்னுடைய வீக்னஸ், எவ்ரிபடி வில் ஹாவ் வீக்னஸ் இல்லையா, எல்லாருக்கும் வீக்னஸ் இருக்கும். நான் திரும்ப திரும்ப என்னுடைய வீக்னஸில் நான் கீழே விழறேன், நான் ஒரு ஃபூல் கிருஷ்ணா, என்னை தயவு செய்து காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரே பண்ணணுமாமா எவ்ரிடே. ஏன்னா கிருஷ்ணனுடைய மெர்சியை பெற்றால் மட்டும்தான் நான் ஃபால்ஸ் ஈகோவுடைய சஜஷன்ஸை வந்து எடுத்துக்க மாட்டேன். ஐ வில் ரிஜெக்ட். கிருஷ்ணனுடைய மெர்சியை பெறாத வரைக்கும் ஃபால்ஸ் ஈகோவுடைய சஜஷன்ஸ் தான் திரும்ப திரும்ப நான் எம்ப்ரேஸ் பண்ணுவேன். ஐ வில் டூ தட். பட் ஐ வில் பி திங்கிங் எஸ் ஐ எம் டூயிங் ரைட் ஒன்லி, நான் ரைட்டாக தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு நினச்சிட்டு இருப்போம். ஆனால் நான் ஃபால்ஸ் ஈகோவுடைய டிக்டேஷன்ஸை தான் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம். ட்ரிக்கு, இது பயங்கர ட்ரிக்கு, இது புரியவே புரியாது. அதனால் நம்ம கிருஷ்ணோட எவ்ரிடே வந்து ப்ரே பண்ணும்பொழுது தென் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, ஓகே இந்த பர்டிகுலர் சைல்டு ரெகுலராக எங்கிட்ட ப்ரே பண்ணிகிட்டே இருக்கார். அப்போ அவர் வந்து ஹீ வில் சைட் லாங் கிளான்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, கடைக்கன் பார்வையை தெரிவிக்கிறார். அப்போ அந்த மெர்சியை பெற்றால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கிளாரிட்டி வருமாமா. ஓகே திஸ் இஸ் ஃபால்ஸ் ஈகோவுடைய சஜஷன், ஐ ஷுட் நாட் டேக் இட் அப்படின்னு அந்த ஒரு கிளாரிட்டி வரும். அதுக்கு பேர் தான் ததாமி புத்தியோகம். ததாமி புத்தியோகம் சொல்கிறார் இல்லையா பகவத்கீதையில், ஐ கிவ் த இன்டெலிஜென்ஸ் பை விச் தே வில் கம் பேக் டு மீன்னு சொல்கிறார். ஐ கிவ் த இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா எப்போ கொடுப்பார் கிருஷ்ணா அதை? அவர் எப்போ கொடுப்பார் அப்படின்னா நாம் அவரை நோக்கி வந்து பெட்டிஷன் போடணும், பெக்கிங் அண்ட் வி ஷுட் சே டு கிருஷ்ணா எவ்ரி டைம். என்ன ஆகுதுன்னா, நம்மளுடைய ஃபால்ஸ் ஈகோ நமக்குள்ளே வந்து பேசிகிட்டே இருக்கு. என்ன பேசுறதுன்னா, யூ ஆர் அ கிரேட் பர்சன் சொல்லுதா, ரிப்பீட்டட்லி சொல்லும். You are a great, you have so much talents, you have so many degrees அப்படின்னு பேசிகிட்டே இருக்கும். You have so many followers, you have reputation, you are a great man, you are perfect, இதெல்லாம் சொல்லிகிட்டே இருக்கும். இதை நம்ம எம்ப்ரைஸ் பண்ண என்ன ஆகுது, we are obeying false ego only. அதனால தான் ஆப்போசிட்டாக போய் நம்ம கிருஷ்ணாட்ட போய் சொல்லணும், கிருஷ்ணா I am a fool, I am repeatedly succumbing to the weakness. நான் வீக்னஸுக்கு திரும்ப நான் அதுக்கு வீக்னஸுக்கு அடி பண்ணிடுறேன், என்னை காப்பாற்றுங்க, என்னை விடுவீங்க அப்படின்னு எவ்ரிடே பெட்டிஷன் போடும் பொழுது நம்ம அவருடைய மெர்சியை பெறுகிறோம். அதன் மூலமாகத்தான் நம்மளுக்கு கிளாரிட்டி வரும், கிளாரிட்டி ஆஃப் திங்கிங். ஃபால்ஸ் ஈகோ எது பரமாத்மாவோட வாய்ஸுங்கிறது அந்த கிளாரிட்டி அப்போ தான் வரும். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் தோற்று போயிடுவோம். அதெல்லாம் உள்ளே நுழையிறதுக்கு இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா எண்டவர் போடணும், அப்போ தான் உள்ளே நுழைய முடியும் கிருஷ்ணா கூட இருக்கக்கூடிய உறவில். ரைட் மேம், ஹரே கிருஷ்ணா.